I request you all to rise up for the prayer. Namo Harihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamokaro, Sarva Papapanasano, Mangalanam Che Sarvesyam, Paramam Havai Mangalam, Paramam Havai Mangalam. Good day. 85% of one's success at the workplace is attributed to soft skills and only 15% to technical skill, says a Harvard study. Is worth quoting at this juncture. It gives me immense joy in welcoming you all to this placement certification day for the academic year 2015-16. It's a great honor to welcome our chief guest, Dr. T. Devanathan Yadav, sir, a renowned social person, achieving media professional and a passionate management expert. With more than 2 decades of experience in managing a diverse group of innovative organizations, he gained great support from various communities and industry bodies. His strengths are integrity, patriotism, benevolence, and commitment to values. Dr. T. Devanathan Yadav founded the Win TV in 2002, and he is also the chairman of Deva Investments and Finance Limited, Diksat Transport Limited, Devanathan Estates and Plantation, Empire Photovoltaic System Private Limited. We welcome you, sir. It's my proud privilege to welcome Mrs. Rajalakshmi Radhakrishnan ma'am, Managing Director in Mehta Institute of Career Training Private Limited, SP Jambalingam sir, Vice President in Mehta Institute of Career Training Private Limited, Joshua Gerard sir, Chief Executive Officer in Mehta Institute of Career Training Private Limited, and Mrs. R. Savya ma'am, a graduate and looking after the business development related to Center Coordination and Business Execution. I extend my warm welcome to our Associate Secretary sir, Principal ma'am, Dean ma'am, and Associate Deans. I also welcome our placement officers, staffs and students to this function. I once again welcome you all. Thank you. I now request our Principal ma'am to felicitate Ms. Rajalakshmi Radhakrishnan ma'am with a sapling. I request our Placement Training Officer, Ms. Shanmugapriya ma'am, to deliver the report on placement training. All the trainers were from corporates having hands-on experience in soft skills training. Many activities and games were conducted to make the students participate and interact. Many audios and videos were shown to develop the listening and communication skills. This kind of a placement training makes the students to prepare themselves with the help of the placement team to hit the target in the final years and make them market ready. This is a value-added training to them which enhances their skill set and also gives them a weightage to hit the interviews and grab the opportunity. Now, the ball is in your court, my dear students. Make use of the opportunities provided by your college. Take it little more seriously and attend the campus drives. It is not only from the career point of view. We also provided life coping skills which is going to help to succeed in your life. Wish you all the best. Thank you. Chief guest of the day, Dr. Devanathan, Associate Secretary Line Ashok Mehta, Principal Dr. Purna, my colleagues, and the backbone of the whole program, Mrs. Shanmugapriya and Mrs. Devi and the Ms. Dean of this college, and my dear friends, colleagues, students, a very good afternoon to you all. Now, Shanmugapriya has given you an elaborate thing why you have done it. I'll just put it in a small nutshell, the importance of the same thing. I'm also asked to do the same thing. I'll just tell you a story. I would like you to listen and then answer me. 2 woodcutters were assigned a particular job on a day, maybe for a felling of 10 trees or something. One woodcutter was a young fellow with a sharp axe he had with him. Other woodcutter, he was an experienced person. Both of them went there. They started doing the work. In the forenoon session, the young experienced person,
He was felling one tree, stopped for a while, sharpened his axe, then continued his job. At the end of the day, what happened? The assigned job was completed by the experienced woodcutter, whereas the other person who was very fast couldn't do that. Can you guess why? He didn't sharpen the axe. That is, he didn't improve his skills. Is it so? So, our education helps us to get a certificate, subject into knowledge of everything. But to really make us employable, we need certain added skills. This is done wonderfully well in this college. I don't think any other colleges encourage us so much. I know most of you were really grumbling to come in the summer holidays for this program, but that was only for your benefit. So, students, take as many, we are ready to give you as many programs as you want, but it is in your hands that you take it up, do it well, and see when you go for an for an interview, the employer should be happy to take in because they prefer skilled persons more than learned persons. Thank you, ma'am. I request Mr. Joshua Gerard sir to give an introduction about our chief guest. Today's chief guest of the day, Dr. Devanathan sir. So I would like to brief you as to what happened previously before I could invite him. So he was in Dubai and he's scheduled to come tonight. And because he's coming for this particular program, he said, okay, I'll just prepone a days and I'll come to Chennai today and I'll definitely make sure that I attend the program because he wanted to meet all the students. So this is a small introduction about Devanathan sir. And I think they have given a long introduction as to what Dr. Devanathan sir has achieved. He is also a social activist who fights for various rights, civil rights and all the human rights. He fights for it at various levels. And so once again, it's a great pleasure and it's a great honor to have you, sir, with us today. So before I move on, I would like to say a few words to all my fellow students here. So first, I would like to start by thanking the management for giving us this wonderful opportunity to train these very fine young ladies here. So to you, my fellow students, it has been a great pleasure interacting with all of you. Whenever I see a younger generation, I see great future and the great promise to build a better India and a better world. In modern India, women have held high offices, especially in India, including the post of the President, the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and the Leader of the Lok Sabha. Indira Gandhi, who served as Prime Minister of India for an aggregate period of almost 15 years, is the world's longest serving woman chief Prime Minister. Our very own state has a woman chief minister in the form of Dr. Selvi Jayalalitha. In Tamil Nadu, the women workforce is nearly 20%. In Tamil Nadu, the entire people who work, if you take that, 20% of it are women. And I hope it will increase with all of you coming to the field. So what you have learned in those 10 days gives you the tools you need to face and compete in the job market. These tools are meant to sharpen your strength to perfection so that you excel in them, to show that you are the best at what you do. Polish your weakness so that they do not overshadow your strength. There is no scope for mediocrity. See, you cannot be doing anything half-heartedly. You have to give your best in whatever you do. And you have to be the best in any particular field you choose. I would not like to sugarcoat things for you. And since you already know that the job market is tough, there is fierce competition. There are ever-changing needs of today's global economy. Have you been to the Coimbatore market? How many of you here have been to the Coimbatore market? Almost all of you have been to the Coimbatore market, right? So every seller sells the similar kinds of vegetables and they have to compete with themselves. Similarly, in the job market, you have to compete with your skills. You have to differentiate yourself from the rest of the crowd, shout at the top of your voice, and make the world to know you. 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did. So, as Mark Twain said, throw off your bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, and discover.
As you disembark from this journey into the real world, into a new phase of life, remember this: the world is yours. Unleash your energy, your spirit into the world. I once again wish all of you the very best. Hope you all come out in flying colors. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I would like to invite a chief guest for this day, Dr. T. Devanathan Yadav, to preside over this occasion. அன்பிற்கினிய பல்வேறு பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு இன்றைய தினம் சான்றிதழ் பெற வந்திருக்கின்ற நாளைய இந்தியாவை தலைமையேற்று நடத்தக்கூடிய அன்பிற்கினிய இந்த நாட்டின் மன்னர்களே, எனக்கு முன்னதாக இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்துள்ள அன்பு இளவல் ஜோஷுவா அவர்களே, அன்பிற்கினிய சகோதரி வீராங்கனை ராஜலட்சுமி அவர்களே, இந்த நிறுவனத்தை சமுதாய நோக்கோடு எந்தவித லாப நோக்கம் இல்லாமல் நடத்தி வருகின்ற அன்பிற்கினிய அசோக் மேத்தா அவர்களே, கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, அன்பிற்கினிய மாணவர்களே, அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இன்றைக்கு ஸ்கில் ஆட்டிடியூட் ஸ்கில் இந்தியாவில் அட்லீஸ்ட் 60% மாணவர்களுக்கு இருக்குது. அதில் ஆட்டிடியூட் யாருக்கு நிறையா இருக்கோ, சரியான அணுகுமுறை யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள். இன்றைக்கி இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னாக்கா குறிப்பாக தமிழகத்தில் மட்டுமே 1,68,000 சீட்டுகள் அவைலபிள். அப்படின்னா வருஷத்துக்கு 1,68,000 இன்ஜினியர்கள் வெளில வராங்க. கடந்த 15 வருஷமாக எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ இன்ஜினியர்கள். கல்லூரிகள் பார்த்தோம்னாக்கா பல 100 கல்லூரிகள். ஆக மாணவர்கள் இன்றைய தினம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சான்றிதழ் பெறுவதற்கான படிப்பை அவர்கள் பெறுகிறார்கள், சர்டிஃபிகேட்டுக்காக படிக்கிறார்கள். ஆனால் படித்து முடித்த பிறகு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது என்பது எவ்வளவு எளிதான காரியம் தெரியுமா? அதை விட எளிதான காரியம் வேறு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் அந்த அணுகுமுறை நம்மிடம் இல்லை. அன்பு தம்பி ஜோஷுவா பேசும்போது கூட கூறினார், கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் ஒரே பொருளை பலர் விற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் தக்காளி கடை 100 கடை இருந்தால் அதில் 10 கடை அன்றைக்கி நஷ்டத்தில் இருக்கும், 90 பேர் ஜெயிச்சிருப்பான். ஆனால் சிலர் காலையில் வந்த உடனே அந்த கடைக்கு தான் போகணுன்னு ஓடுவாங்க. காரணம் அந்த கடைக்காரனோட அணுகுமுறை. நேராக இந்த கடைக்கு போய் தான் எல்லாம் சரக்கு வாங்குவாங்க. இன்றைக்கும் பல வீடுகளில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அணுகுமுறை சரியாக இருக்கிற இடங்களில் தான் காய்கறியாக வாங்குவோம். ஆக இன்றைக்கி ஸ்கில் என்பது நம்ம இந்தியாவில் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, அணுகுமுறை மட்டும்தான் பிரச்சனை. அணுகுமுறை எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை தெரியுங்களா? இப்போ படிச்சுட்டு நீங்களாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஆண்டர்பிரினர்ஸ். வெரி குட். நீங்கள் தென் எனி ஜாப். ஓகே. நீங்கள் ஓகே. நீங்கள் ரைட்டிங், எழுத்தாளர். வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் குட். நீங்கள் ஓகே. ஒன்று கவனிச்சிங்களா? இங்கே இந்த கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு இங்கே அமைப்பாளர்களுக்கு உதவியாக ஒரு லீடர்ஷிப் எடுத்து வந்திருக்கீங்க இல்லையா? நீங்கள் 7 பேரும் இவங்களே அடிமை தொழிலை தான் போகணும்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி இந்த நாட்டில் கோல்டு மெடலிஸ்ட் வாங்கின உடனே டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ், டாப்பர் காலேஜஸ் எங்கே போகிறாங்க தெரியுங்களா? எம்பிபிஎஸ்ன்னுவாங்க இல்லையா? அவங்க சகோதரி சொன்ன மாதிரி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ன்னுவாங்க இல்லையா? டாப்பர்ஸ் எல்லாமே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ். அதுக்கப்புறம் வரவங்க இன்ஜினியர்ஸு, அதுக்கப்புறம் வரவங்க அட்வொகேட்டு, அதுக்கப்புறம் மாதிரி கம்மியாக வாங்குறவன்
அரசாங்கத்தில் ஏதாவது உத்தியோகம், என்டர்பிரனர் இல்லையா, எல்லாமே வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு மட்டுமே போகிறீங்க. ஆக இந்த நாட்டில் ஸ்கேர்சிட்டின்னு பார்த்தோம்னாக்கா லீடர்ஷிப். அப்போ லீடர்ஷிப்பே இல்லை இங்கே. ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகள், அது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி, ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் சரி, அது யூகேவாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே ஒருத்தன் தலைவனாக வரணும் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி டாப்பராக தான் இருக்க முடியும். இன்றைக்கி இருக்கிற ஒபாமாவும் சரி, முன்னால் இந்த பில் கிளின்டன் இருக்கட்டும், ஜான் கெரி இப்போது ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருக்கா, ஜான் கெரி, ஈவன் ஹிலாரி கிளின்டன், ஈவன் அவர் ஜார்ஜ் புஷ் ஆர் ஜோ புஷ் ஆர் இப்போ போட்டியில் இருக்கிற யாருமே டாப்பர்ஸ், யூனிவர்சிட்டி டாப்பர்ஸ். அங்கே அமெரிக்காவில் போயிட்டு, வெளிநாடுகளில் போயிட்டு நான் பல கல்லூரிகளில் செமினார் நடத்திருக்கேன். அவங்கள கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா? அதுலேயும் கடந்த ஆண்டு நியூயார்க்கில் ஹேண்டிகேப்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட செமினார், மோர் தென் 400 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க. 398 பேர் ஒரே வார்த்தை சொன்னான், ஐ வாண்ட் பிகம் ஏ அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட். ஏன்னா அதுதான் ரூலர். நீங்கள் சொல்கிற ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்லாம் வந்து அடிமை தொழில். அந்த ரூலருக்கு இப்போ நம்ம நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா, டாப்பர்ஸ் எல்லாமே இங்கே போயிடுறான். அர்ஜுனன் வந்து அம்ப கீழே போட்டுருவான். எதுக்கு நிற்கிறதெல்லாம் சொந்தக்காரங்க, எனக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்தவர், நான் இவங்க முன்னால் நான் வார் செய்ய முடியாது. அப்போ கிருஷ்ணன் சொல்லுவான், தர்மத்தை நிலைநாட்டணுன்னாக்கா நீ வார் செஞ்சே ஆகணும். எல்லாம் அதர்மம் செஞ்சவங்க, அதர்மத்து கூட்டத்தாளுங்க. இல்லை நான் என்ன பண்ண, என்னால் முடியாது. அப்போ சொல்லுவார், இந்த உலகம் சீரழிஞ்சதுக்கு காரணமே தீயவர்கள் அல்ல, துரியோதனர்கள் அல்ல, அஸ்வாத்தமனங்கள் அல்ல, துச்சாதனர்கள் அல்ல. கெட்டது நடக்கும்போது அமைதியாக இருக்கின்ற 90% நல்லவர்களால் தான் இந்த உலகம் சீரழிஞ்சதுன்னு சொல்லுவார். அதான் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நடந்துகிட்ருக்கு. இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கு தேவை லீடர்ஷிப். லீடர்ஷிப்னால் நீங்கள் உடனே போயிட்டு சட்டமன்றத்துலேயும் பாராளுமன்றத்துலேயும் நிற்கணும்னு சொல்லலை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் இருப்பீங்க இல்லையா? எல்லாமே இருப்பாங்க, இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ப முடியாது. கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்களான்னு கேள்வி கேட்கலாம், அது சந்தேகம் தான். ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் இருப்பீங்க. கடந்த 3 மாதமும் ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்துட்டுருக்கு. இளைஞர்கள் 15 வயதுக்கு மேற்பட்டு 25 வயதுக்குட்ட இளைஞர்கள் தான் இதை வந்து நிறையா பரப்புகிறாங்க. இன்னும் 50 வருடம் கழித்து சுதந்திரம் வாங்கியிருக்கலாமோ, வாங்கியிருந்தால் கூவம் நதி ஆறாக ஓடும், அங்கே படகு ஓட விட்டிருக்கும், அனைத்து நதிகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வெள்ளையனால். இது வந்திருக்கா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பு? யாரும் பார்த்ததே இல்லையா? அந்த வாட்ஸ்அப் தான் இன்றைக்கி கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியிலே பிரபலம். முல்லை பெரியார் அணைக்காக சண்டை போட்டிருக்க வேண்டியதில்லை. அதுக்காக 50 காரணங்கள். இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி முதியோர் விடுதிகள் அதிகமாக இருக்குது. படித்தவர்கள் ஏறிட்டே இருக்கும்போது முதியோர் விடுதிகள் அதிகமாக இருக்குது. காரணம் என்ன தெரியுங்களா? பள்ளி விடுதிகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால முதியோர் விடுதி அதிகமாக இருக்குது. அன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து யாரும் ஹாஸ்டலில் விட்டது கிடையாது. இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே ஹாஸ்டலில் விடுறாங்க. அந்த படிப்பு, அந்த சர்டிஃபிகேட் படிப்புக்காக இன்றைக்கி நாமக்கல், கரூர் இந்த பகுதிகளில் பார்த்திங்கனாக்கா வாடகை, ஒரு பெட்ரூம் வாடகை வந்து 25,000 ரூபா. அங்கே யார் இருக்கிறதுனாக்கா மாணவர்கள் தனியாக இருக்கான். ஏன்னா அந்த அந்த பெற்றோர்களுக்கு அவனுடைய மாணவன், அவனுடைய குழந்தை படித்து மேலே வர வேண்டும். அணுகுமுறை சொல்லிக் கொடுப்பது இல்லை. அணுகுமுறை தெரிந்தால் மட்டுமே வாழ்வில் வெற்றி பெற முடியும். உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் படிப்பு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்களோ, அதை விட 90% அதிகம் உங்களுடைய அணுகுமுறையில் தான் வெற்றி பெற முடியும். ஒழிய உங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தின் மார்க்கால் நிச்சயம் வெற்றி பெற முடியாது. இன்றைய தினம் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? அனைவரும் டாக்டர் ஆக வேண்டும். தன்னுடைய குழந்தை, தன்னுடைய பையனை டாக்டர் ஆக வேண்டும். இதுதான் முதல் கனவு நம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து நடுத்தர வகுப்பு அனைவருக்குமே, இல்லையா?
அதில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது. போட்டி போட்டுக்கொண்டு அங்கே தன்னுடைய நிலத்தை அடமானம் வைத்து கந்து வட்டிக்காரனிடம் பணம் பெற்று குழந்தையை ஹாஸ்டலில் விடுதியில் படிக்க வைத்து அதே குழந்தை வளர்ந்த பிறகு இவர்களை பெற்றோர்களை எடுத்துக்கொண்டு முதியோர் விடுதியில் விட்டு விடுகிறார்கள். முதியோர் விடுதிகள் மேற்கத்திய நாடுகளை விட அதிகமாக இருப்பது இன்றைய தினம் இந்தியாவில் மட்டும்தான். காரணம் பெற்றோர்களின் அணுகுமுறை. இந்த அணுகுமுறை மாற்ற வேண்டிய கடமை இன்றைய தினம் இந்த சுதந்திரமே தேவையில்லை என்ற அளவுக்கு நம்முடைய மாணவர்கள் மத்தியிலே, நம்முடைய இளைஞர்கள் மத்தியிலே இது போன்ற ஒரு பரப்புரை இருக்கின்ற காலத்திலே நீங்கள் எல்லாம் சமுதாய பணிக்காக, சமுதாயத்திற்காக, இந்தியாவின் பொருளாதார நிபுணர்களாக, இந்தியாவின் அரசியலை மாற்றக்கூடிய சக்தியாக நீங்கள் வெளியே வர வேண்டும். தட்டி கேட்க வேண்டும். உன்னுடைய உரிமையை நீங்கள் நிலைநாட்ட வேண்டும். நீங்கள் வேலைக்கு செல்கிறீர்கள் என்றால் பயந்து, மரியாதை என்பது உதட்டளவில் இருக்கக்கூடாது, அடி மனதிலிருந்து வர வேண்டும். நீங்கள் வேலைக்கு இன்டர்வியூக்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் கேட்கட்டும், ஆனால் எந்த வேலைக்கு செல்கிறீர்களோ அதற்குரிய கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் பதில் கூறுங்கள். இல்லை என்றால் பதில் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி என்றால் அந்த வேலை வேறு யாருக்கும் நிர்மாணிக்கப்பட்டு விட்டது, அங்கே பசப்பு வார்த்தைக்காக அங்கே ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம். அங்கே உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம். அதே நேரத்தில் இன்றைய தினம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை என்டர்பிரனர்ஷிப் யாருமே வருவதில்லை. எடுத்த உடனே இன்ஜினியர் ஆன உடனே சாஃப்ட்வேரில் போய் வேலை, 1 லட்ச ரூபா சம்பளம், எல்லாமே பில்கேட்ஸ் ஆகிட முடியாது இல்லையா? அந்த கனவுல மட்டும்தான் இன்றைக்கி என்ன நடந்து கொண்டிருக்கு தெரியுங்களா? ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாமே ஒரு பெரிய ஏமாற்று வேலை. டிசிஎஸ்ஸில் வேலை, விப்ரோவில் வேலை, இது ஒரு புறம் விளம்பரங்களை பார்த்திருப்பீர்கள். அதே நேரத்தில் பத்திரிகைகள் செய்து வந்திருக்கிறோம், நாங்கள் எல்லாம் தினமும் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், மின் தொலைக்காட்சியிலே பலமுறை போட்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு கம்பெனியிலும் வருடாதோறும் வேலை இழப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. எனக்கு கூட தெரியவில்லை கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக. ஒரு புறம் வேலை எடுக்கிறார்கள், ஒரு புறம் வேலைக்கு ஆட்களை எடுக்கிறார்கள். பிறகு விசாரித்து பார்த்ததில் எங்களுக்கு தெரிய வந்த உண்மை அதிர்ச்சிகரமான உண்மை. புதிய மாணவர்கள் வெளியே வருகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு 12,000 சம்பளம், 3 வருடம் வேலை உத்தரவாதம், 3 வருடத்திற்கு பிறகு அவர்களுடைய வேலை பிடித்திருந்தால் வேலை கொடுக்கப்படும் என்ற சான்றிதழ். ஆக 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா 30,000 சம்பளம் கொடுக்கணும். அதனால் இவனை வேலை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டு இன்னொரு ஜூனியர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ இங்கேருந்து போகிற இன்ஜினியர் இன்னொருத்தன் வேலையை கெடுத்துட்டு தான் இவன் உள்ளே போகிறான். இவனுக்கும் இன்னும் 3 வருஷத்துக்கு வேலை போகுது. அது தெரியல நம்ம பெற்றோர்களுக்கு. ஆக வேலை வாய்ப்பு என்பது என்ன இருக்கோ அதான் கிடைக்கும். பட் என்டர்பிரனர்ஷிப் தொழில் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சரியான நேர்மையான தொழில் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆட்களே கிடையாது. இந்தியாவில் குறிப்பாக பெண்கள் அனைத்து தொழில்களிலும் இடம்பெற வேண்டும். ஏனென்றால் அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியதை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. அரசாங்கம் கல்வி கொடுக்க வேண்டும், அதை தனியார்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? அரசாங்கம் சாராயம் விற்று கொண்டிருக்கிறது. அதை செய்ய முடியாது. ஆக நம்முடைய அனைத்து கவனமும், மாணவர்களின் கவனமும் எந்த தொழில் ஆரம்பிக்கலாம், தொழிலில் மட்டும்தான் சுதந்திரம் இருக்க முடியும். வேலைவாய்ப்பு நீங்கள் 2 பேர் 3 பேர் சேர்ந்து கூட ஒரு தொழில் அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம். இல்லை என்றால் நம்முடைய ஜோஷ்வா அவர்கள், தம்பி ஜோஷ்வா அவர்கள் பெரிய தலைமைக்குரிய லீடர்ஷிப்புக்குரிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவர். தெளிவாக, அவரும் நடுத்தர வகுப்பை சார்ந்தவர், ஆனால் தெளிவாக மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுப்பதை மட்டுமே தன்னுடைய முழு நேர பணியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது போன்ற ஒரு லீடர்ஷிப்பை எடுத்து நீங்கள் செய்யலாம். எல்லாவற்றிலுமே வருமானம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை பொறுத்து தான் நம்முடைய பணியின், நம்முடைய நிம்மதியான வேலை கிடைக்கும். அன்புக்குரிய குழந்தைகளே, உங்களுடைய உரிமை நிலைநாட்ட வேண்டுமென்றால் நிச்சயம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும்,
இந்தியா எத்தனை லட்சம் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் இரத்தத்தில் இந்த சுதந்திரம் வாங்கியிருக்கிறோம் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த இந்தியாவின் அரசியல் பொறுப்பு மட்டுமே தான் அதிகாரம் பொறுப்பு, மற்றபடி IAS IPS என்பதெல்லாம் அடிமை தொழில். ஒரு முதல்வர் இருக்கிறார், வருகிறார் என்றால் அவருக்கு கதவை திறந்து விடுவது யார்? IAS அதிகாரி. இவர் கோல்டு மெடலிஸ்ட். நான் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை, மாறி இருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இது நம்முடைய உங்களுடைய ஜெனரேஷன் கேப் அல்ல, என்னுடைய ஜெனரேஷன். எங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த தமிழகம் அப்படி தான் இருந்திருக்கிறது. 1967 சட்டமன்றத்திலே ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவி கூறுகிறார்கள், முதல்வரை பற்றி தவறாக செய்தி வந்திருக்கிறது. அவர்கள் பதிவு செய்யும் போது தவறான செய்தி என்று தான் கூறுகிறார். முதல்வருக்கு தெரியுமா என்று கூறுகிறார். உடனே முதல்வரிலிருந்து முதல்வரை பற்றியும் அன்றைய முதல்வரை பற்றியும் ஒரு நடிகையை பற்றியும் கிசு வந்திருக்கிறது. உடனே முதல்வர் எழுந்து என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? நான் முற்றும் துறந்த முனிவனும் அல்ல, அந்த நடிகை படித்தாண்டா பத்தினியும் அல்ல. அதாவது தனி மனித ஒழுக்கம் எங்கே சிதறி கிடக்கிறது பாருங்கள். 1967 நம்முடைய தாத்தா காலத்திலேயே. இன்றைக்கி ஒபாமா சொன்ன விடுவோமா? சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். ஒபாமா சொல்லிட்டு ஒரு நாள் பதவியில் இருக்க முடியுமா? கேமரன் சொல்லிட்டு ஒரு நாள் பதவியில் இருக்க முடியுமா? ஏன்னா மேற்கத்திய நாடுகள்லாம் தலைவனாக வரணும் அப்படின்னாக்கா தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு இருக்கணும், படிச்சிருக்கணும். இங்கே எப்படின்னாக்கா நான் படிப்பேன், தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு இருப்பேன், நான் போய்ட்டு வேலை செஞ்சு என்னுடைய குடும்பத்தை ஒண்டி வேலை செஞ்சிட்ருப்பேன், மற்றதை பற்றி கவலை இல்லை. யாருன்னா லீடர் ஆவாங்க, யாருன்னா போங்க, யாருன்னா நாட்டை குட்டிச்சலாக்குங்க. ஆக லீடர்ஷிப் தான் ஸ்கேர்சிட்டி இன்றைக்கு இந்தியாவிலே. அந்த தலைமை வேக்குமை எப்படி நீங்கள் சமாளிக்கப் போகிறீர்கள்? வருகிற காலத்தில் எங்களால் முடிந்தவரை விழிப்புணர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது இருக்கின்ற உங்களுடைய அம்மாக்கள் போல அப்பாக்கள் போல சுயநலத்தோடு இல்லாமல் இந்த நாட்டை பற்றியும் கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள். வெற்றி பெறுவது என்பது மிக எளிதான காரியம். அன்புக்குரிய மாணவர்களே, நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களோடு விடைபெறுகிறேன். ஜெய் ஹிந்த். Anytime an internship at the Win TV, and he has offered placement also and job opportunity also to all the Viscom. He is ready to help us even develop the Viscom section of filming and other things. For that we are very thankful to him. Thank you very much, sir, and we will see that our students reaches you and takes the opportunity which you have offered. Thank you, everybody.